సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడింది. 9 నెలల పాటు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో గడిపిన సునీత విలియమ్స్ భూమి మీద అడుగుపెట్టారు. వాట్ నెక్స్ట్? ఆమె వచ్చిన వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చా? ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏంటి? ఒక వ్యోమగామి భూమి మీదకు వచ్చిన తర్వాత తదుపరి జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. సునీత విల్మోర్తో పాటు నిక్ హేగ్, గోర్బనోవ్ సేఫ్గా భూమి మీద అడుగుపెట్టారు. డ్రాగన్ వ్యోమ నౌక వీళ్ళని క్షేమంగా అంతరిక్షం నుంచి భూమి మీదకి తీసుకొచ్చింది. క్యాప్స్యూల్ నుంచి వీళ్లను బయటకు తీసి స్ట్రెచర్ లాంటి వీల్ చైర్లో నేరుగా జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్కి తరలించారు. అంతరిక్షంలో గురుత్వాకర్షణ శక్తి లేకపోవడంతో వారి కండరాలు, ఎముకలు బలహీనపడతాయి. కాబట్టి భూమి మీదకు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు నడవలేరు. ఇక 9 నెలల పాటు అంతరిక్షంలో ఉన్న సునీత విలియమ్స్ అయితే మరోసారి కొత్తగా నడవడం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల వ్యోమగాములు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు వ్యాయామం చాలా ముఖ్యం. Once again, some elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel. And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid.
గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం లేకపోవడంతో అంతరిక్షంలో మనుషుల కీళ్లు, కండరాలు, ఎముకల సాంద్రత చాలా వేగంగా క్షీణించడం మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా వెన్నెముక, మెడ, పిక్కలు, తొడ కండరాలు ప్రభావితమవుతాయి. కేవలం 2 వారాలకే కండర ద్రవ్యరాశి 20% వరకు తగ్గిపోతుంది. ఇక 3 నుంచి 6 నెలల వరకు సాగే సుదీర్ఘ మిషన్లలో పాల్గొనే వారికైతే 30% వరకు కండరాల క్షీణత ఉండొచ్చు. భూమిపై ఉన్నప్పటిలాగా శరీరం ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురికాకపోవడం వల్ల వ్యోమగాముల ఎముకలు పటిష్టతను కోల్పోవడం, ఎముకల్లోని పోషకాలు కోల్పోవడం మొదలవుతుంది. వ్యోమగాములు అంతరిక్షంలో గడిపిన ప్రతి నెల 1 నుంచి 2% ఎముకల ద్రవ్యరాశిని కోల్పోతారు. 6 నెలల కాలం అక్కడుంటే 10% పైగా ద్రవ్యరాశి తగ్గుతుంది. ఈ కారణంగా వ్యోమగాములకు ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువ. అలాగే వాటి నుంచి కోలుకోవడానికి కూడా చాలా సమయం పడుతుంది. వ్యోమగాములు భూమిపైకి వచ్చాక మునుపటి ఎముక ద్రవ్యరాశిని పొందడానికి 4 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. Returning to Earth coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel. And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space. ఐఎస్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి లేకపోవడంతో వెన్నెముక కాస్త సాగడంతో వ్యోమగాములు తాము కొంచెం పొడవైనట్టుగా కూడా ఫీల్ అవుతారు. దీనివల్ల కూడా సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అంతరిక్షంలో ఉన్నప్పుడు వెన్ను నొప్పి, భూమి మీదకి వచ్చాక డిస్కులు జారిపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలానే కంటి సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. భూమిపై ఉన్నప్పుడు శరీరం అంతా రక్తం ప్రవహించడానికి గురుత్వాకర్షణ సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో రక్తాన్ని పైకి పంపిస్తుంటుంది గుండె. అంతరిక్షంలో ఈ ప్రక్రియ అంతా గందరగోళంగా మారిపోతుంది. కొంతవరకు ఈ మార్పుకు శరీరం అలవాటు పడుతుంది. కానీ అంతరిక్షంలో తలలో రక్తం సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పేరుకుపోతుంది. కంటి వెనుక భాగంలో ఆప్టిక్ నెర్వ్ చుట్టూ కొంత ద్రవం పేరుకుపోతుంది. దీంతో కంటి భాగంలో వాపు ఏర్పడి చూపులో సమస్యకు కారణమవుతుంది. చూపు తగ్గడంతో పాటు కంటి నిర్మాణంలో కూడా మార్పులు వస్తాయి. అంతరిక్షంలో 2 వారాల ఉన్న తర్వాత నుంచి ఈ మార్పులు మొదలవుతాయి. సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది. వ్యోమగాములు భూమి మీదకి తిరిగొచ్చిన ఏడాదిలోపు కంటికి సంబంధించిన కొన్ని సమస్యలు తగ్గిపోవచ్చు. కానీ కొన్ని మాత్రం శాశ్వతంగా ఉండిపోతాయి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు వ్యోమగాములను వెంటాడతాయి. వీటన్నింటి నుంచి సునీత కోలుకోవలసి ఉంటుంది. అందుకే 45 రోజుల పాటు ఆమెను రిహాబ్లో ఉంచుతారు. That does take place. We'll have potentially views of the rigger egresses or exits the spacecraft. Once again, some elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board. సో 4 ఆస్ట్రోనాట్స్ స్పేస్ నుంచి భూమి మీదకు సేఫ్గా ల్యాండ్ అయ్యారు. అన్డాకింగ్ ప్రక్రియ దగ్గర నుంచి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ వరకు చాలా ఖచ్చితత్వంతో నాసా కంప్లీట్ చేయగలిగింది. భూమి చుట్టూ 34,000 కిలోమీటర్ల నుంచి పరిభ్రమించుకుంటూ వేగాన్ని 1.5 నుంచి 2 కిలోమీటర్ల వరకు తగ్గించుకుని సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయింది ఈ స్పేస్ క్యాప్స్యూల్. ప్రస్తుతం ఈ దృశ్యం మొత్తాన్ని కూడా ప్రపంచమంతా చాలా అబ్బురపడుతూ చూస్తున్న పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాం.